Good morning, students. In this class, we will see about disease of green gram, that is urdu bean and black gram, also called as mung bean. So both the crops are infected by same disease and the same causal organism. So easy to study. First of all, list of diseases. First of all, charcoal rot or dry root rot caused by Macrophomina fasciolina. Then leaf spot, Cercospora canescens, one of the important disease. Next, anthracnose, Coltotrichum lindymudianum. So scientific name இந்த வரைக்கும் Coltotrichum lindymudianum படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, நல்லா படிச்சுக்கோ. Rust, Euromyces fascioli typica. So Euromyces also a rust fungi. இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பக்சீனியா படிச்சிருப்பீங்க, ஹெமிலியா படிச்சிருப்பீங்க, Euromyces படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. So this one mu fungi. So Euromyces fascioli typica. So next one is mung bean powder mildew caused by Erysipeae polyconi. Next, halo blight, Pseudomonas syringae pethavar fasciolicola. So subspecies of bacteria is called as pethavar. So Pseudomonas syringae pethavar fasciolicola, one of the bacterial disease in green gram and black gram. Next, leaf crinkle, urdu bean leaf crinkle virus and yellow mosaic mung bean yellow mosaic virus. Next, phyllodes caused by phytoplasma. Next, black gram tobacco streak virus. So tobacco streak virus also infect the black gram and green gram. So first of all, mung bean charcoal rot or dry root rot caused by Macrophomina fasciolina. Synonyms is Rhizoctonia bataticola. So it will give the or it produce the sudden plant में करीगिडुम. So within 2 days, so it will produce black color lesions on stem. So stem lo வந்து black color lesions produce பண்ணும். Important symptom of dry root rot is bark shredding in root areas. சரியா? So shredding of barks from root region. சரியா? ரூட்ல இருந்து என்ன ஆகும்னா பார்க் வந்து ஸ்ட்ரெட் ஆயிடும், அதாவது வந்து பிரிஞ்சு தனித்தனியாக கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? The important symptom of dry root rot. Next one is sclerosia present inside the bark. So there are two types of spores produced by Macrophomina fasciolina. First one is Pycnidia, that is asexual fruiting body. It present on upper surface of the stem region. So sclerosia present inside the bark. So root bark, சரியா? ரூட்டுடைய பார்க்கு உள்பக்கம் நமக்கு ஸ்க்ளீரோசியா present ஆயிருக்கும். So sclerosia present inside the bark region and Pycnidia present on surface of the stem region. So stem உடைய நமக்கு அந்த காலர் region இருக்கு இல்லையா, அங்கே வந்து நமக்கு என்ன present ஆயிருக்கும்? Pycnidia present ஆயிருக்கும். ஓகேவா? So symptoms first appears as yellowing of leaves, then leaves droop suddenly. So that's why it is called as a sudden wilting symptom. Then plants may wilt within a week, that is 2 to 3 days. Lesions may be on the bark at the ground level. So ground level நமக்கு bark உறிஞ்சிட்டு வரும். அதே மாதிரி dark lesions இருக்கும். Basal stem and main roots may show dry rot symptoms and tissue are weakened and break off easily. Easier break off ஆயிடும், easily pulled out from the soil. So why? Because it set their rootlets. So rootlets எல்லாமே கீழே விழுந்துறதால ஈஸியாக பிடுங்கிடலாம் பிளான்ட்டை. சரியா? ஃபங்கஸ், it will produce round and black sclerosal bodies seen on the inner walls of the shredded bark. ஸோ அந்த உறிஞ்சிட்டு வந்த பார்க்குடைய இன்னர் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும்? ஸ்க்ளீரோசியா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். Pycnidial stages is produced on surface of the stem. ஸோ surface மேல் பக்கம் நமக்கு என்ன இருக்கும்? Pycnidia ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். Pycnidia are dark brown and oostiolate. Oostiolateனா ஒரு சின்ன ஓப்பன் இருக்கும், அது மூலிமா நமக்கு ஸ்போர்ஸ் வெளியே வரும். Pycnidia spores are hyaline and elliptical in shape. So management, Trichoderma viride at 4 gram per kg of seed or Pseudomonas fluorescens at 10 gram per kg of seed. Soil application பார்த்தீங்கன்னா 2.5 kg per hectare. So this is your black color sclerosia, then microscopic image of sclerosia, then your flask shaped Pycnidia, and it will produce colorless pycnidiospores, that is hyaline pycnidiospores. This is your hyphae, hyaline hyphae. So next one is leaf spot of green gram and black gram.
ஸோ செர்கோஸ்பரா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். இட் ப்ரொடியூஸ் டார்க் ப்ரௌன் மார்ஜின்ஸ் வித் கிரே சென்டர். சரியா, கிரே சென்டர் ஒரு சாம்பல் நிற சென்டரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரியா, சென்டர் இருக்கும், அதை சுற்றி நமக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் லீசன்ஸ் இருக்கும். இன் சிவியர் கேசஸ் தி ஸ்பாட்ஸ் கோயலஸ் டுகெதர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி பிளைட்டிங் சிம்டம். சரியா, சிங்கிளாக இருக்கிற ஸ்பாட்லாம் ஒன்றா இணைஞ்சிட்டு நம்ம இட் வில் கிவ்ஸ் தி பிளைட்டிங் சிம்டம். இன் சிவியர் கேஸ் இட் லீட்ஸ் டு ட்ரூப்பிங் ஆஃப் லீவ்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சிவியர் சிம்டம். சரியா, Cercospora canescens. So it will produce non-branched. So branches இருக்காது இதில், conidiophore branches இருக்காது. non-branched conidiophore, straight and also sometimes it may curved. சரியா, லைட்டாக கர்வான மாதிரி கூட இருக்கும். ஓகேவா, ஸ்ட்ரைட்டாகவும் இருக்கும், அட் தி சேம் டைம் லைட்டாக கர்வான மாதிரி இருக்கும். சரியா, septate one and it will produce hyaline conudia. hyaline and septate conudia. there are multi-septate conudia. ஓகேவா, கொனுடியா வந்து மல்டி செப்டேட்டாக இருக்கும். இதுவும் வந்து ஸோ கொனுடியாவையும் கொனுடியோஃபோர் எப்படி சார் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுனா, இதில் ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி என்னென்னா இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான். ஓகேவா, ஸோ கொனுடியோஃபோர் கட் ஆஃப் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் தி கொனுடியா. ஸோ அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், செப்டேட் கொனுடியோஃபோர் கட் ஆஃப் ஆர் பிரேக் ஆஃப் அண்ட் ஃபார்ம் தி கொனுடியா. ஸோ இதுதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, தென் ஃபஞ்சை வந்து Cercospora canescens ஆர் Cercospora cruenta. there are two types of fungi cause the Cercospora leaf spot of black gram and green gram. then Anthracnose Coltotrichum lindymudianum. So Anthracnose infect all the aerial parts of plant. ஸோ எல்லா ஏரியல் பார்ட், petiole, stem, leaf எல்லாத்தையுமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும், ஃப்ளார் எல்லாத்தையுமே இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். it will produce brown color, dark reddish brown color margin with angular spots. சரியா, angular ஸ்பாட்டாக இருக்கும், கிரேயிஷ் ஒயிட் சென்டர் இருக்கும். சரியா, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேயிஷ் ஒயிட் சென்டர். ஸோ how to differentiate the Cercospora leaf spot and Anthracnose means Anthracnose produce reddish brown color, நல்லா ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக இருக்கும், அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்னொன்று இட் இன்ஃபெக்ட் தி பார்ட்ஸில் it will produce pitted symptom or depressed water soaked lesions on parts. ஸோ நமக்கு வந்து பிளாக் கிராமில் ஃபோட்டோஸ் கிடைக்காததால் பீன்ஸ்லேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், பிட்டேட் சிம்டம்னா அதுதான். ஓகேவா, டிப்ரெஸ்டு வாட்டர் சோப்டு லீசன்ஸ். ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆன் இன்ஃபெக்டட் போர்ஷன். சரியா, டியூ டு கொலாப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ். தென் திஸ் இஸ் யுவர் சிவியர் சிம்டம், ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் டு பிளாக் கலர், டார்க் மார்ஜின் வித் கிரேயிஷ் ஒயிட் சென்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் இஸ் யுவர் pathogen. Pathogen will produce acervulus. This is your acervulus, cup shaped structure. Acervulus contain black setae. ஸோ 4 பக்கம் இருக்கிறது உங்களுக்கு சிட்டே தான். சரியா, பிளாக் கலர் சிட்டே அண்ட் கலர்லெஸ் கொனுடியோஃபோர். இந்த எஃப்பும் ஹச்சும் வந்து உங்களுக்கு கொனுடியோஃபோர், கலர்லெஸ் ஹயாலின் கொனுடியோஃபோர். ஹயாலின் கொனுடியோஃபோர் பியர்ஸ் தி யூனிசெல்லுலார் ஹயாலின் கொனுடியா. சரியா, யூனிசெல்லுலார் ஹயாலின் கொனுடியா. ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த 3 தான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது. ஒன்று வந்து acervulus, acervuliல பிளாக் கலர் சீட்டே இருக்குது. தென் கொனுடியோஃபோர் வந்து கலர்லெஸ். தென் கொனுடியோஃபோர் பியர்ஸ் தி சிங்கிள் செல்டு கொனுடியா. ஸோ இங்கே சிம்டம்ஸ் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. வாட்டர் சோப்டு டிப்ரெசன்ட் லீசன்ஸ் ஆன் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஆங்குலார் ப்ரௌன் லீசன்ஸ் வித் கிரேயிஷ் ஒயிட் சென்டர் ஆன் லீவ்ஸ். மைசிலியம் இஸ் செப்டேட், ஹயாலின் அண்ட் பிரான்ச்டு. கொனுடியோஃபோர்ஸ் ஆர் ஹயாலின், ஷார்ட் அண்ட் அன்பிரான்ச்டு. ஸோ அன்பிரான்ச்சாக இருக்கும், சிங்கிளாக இருக்கும், பார்த்தா தெரியும். தென் a few dark colored septate சீட்டே ஆர் சீன் இன் தி acervulus. ஸோ அங்கே பிளாக் கலர் சீட்டே பார்த்தீங்க இல்லையா, அது பார்த்துக்கோங்க. தென் கொனுடியா ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப். ஸோ கொனுடியாவோட ஷேப் கவனிச்சிருப்பீங்க, அது சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Uromyces fascioli typica, that is rust of black gram or green gram caused by Uromyces appendiculatus. So one of the important rust fungi. It will infect both the upper and lower surface of the leaves. It will produce dark reddish brown rust pustules at their severe stage. So in initial stage it produces yellowish brown color or yellowish brown color rust pustules on upper and lower surface of the leaves. சரியா, இது வந்து initial symptom, இது வந்து severe symptom. So there are 2 types of spores. So 4 types of spores இதில் இருக்குது. ACS spore, பெஸ்டியோஸ்போர், இரிடோஸ்போர், டீலியோஸ்போர். அதில் வந்து நமக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா
iridospore and teleospore. Iridospore பார்த்தீங்கன்னா iridospores are echinated and somewhat globoid shape சரியா, globoid shape structure. And teleospores are single celled. So Puccinia always two celled. இதுவே நமக்கு Euromysisல single celled and also it contains hyaline papillae. Papillae னா இங்க பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு knob like structure இருக்கு டாப்ல சரியா. It produce the or it contains hyaline papillae at their top சரியா. டாப்ல பாருங்க என்ன இருக்கு, ஒரு சின்ன hyaline papillae இருக்கு சரியா. அந்த இடத்துல மட்டும் கலர் இருக்காது. So color of teleospore is chestnut brown color. So இதான் உங்களுக்கு chestnut brown color. So fungus பத்தி இங்க கொடுத்திருக்காங்க. It is a obligate parasite and autoecious rust. Euromysis is a autoecious rust. It requires only one crop, that is black gram or green gram for their life cycle சரியா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியா வந்து கப் ஷேப்டு ஆரஞ்சு கலர்டு, அது உங்களுக்கு ஃபோட்டோ கொடுக்கல நான் உங்களுக்கு. டீலியோஸ்போர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்நட் ப்ரௌன் இன் கலர் அண்டு வார்ட்டி அப்பியரன்ஸ் சரியா, நல்லா பல்ஜ்டு அப்பியரன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் முங்பீன் பவுடர் மில்டியூ எரிசிஃபியா பாலிகோனி. ஸோ பவுடர் மில்டியூ பற்றி நீங்கள் வந்து நிறையா தடவை ஃபீல்டில் பார்த்துருக்கிறீங்க. ஸோ இட் மெயின்லி இன்ஃபெக்ட் தி சப்கியூட்டிகுலர் ரீஜியன். இட் இஸ் எக்டோபாராசைட். ஸோ எரிசிஃபியா பாலிகோனி இஸ் ஏ எக்டோபாராசைட் present on surface of the leaves as superficial growth. Ectoparasite are nothing but superficial one சரியா. So spores of Erisipha polygonii, it bears in chains. So chain of Conudia produced by Erisipha polygonii. So Conudia is barrel shaped. So typical barrel shaped and hyaline one சரியா. hyaline அதில் வந்து கலர் இருக்காது. So sexual stage it will produce chasmothecium சரியா. இங்க இருக்கு பாருங்க, chasmothecium or clistothecium. It will produce brown to black color chasmothecium with myceloid structures சரியா, surrounded by myceloid structure. பாத்தீங்கன்னா சுத்தி myceloid structure இருக்கும் சரியா. At maturity stage it release the ascospores சரியா. it burst and release the ascospores. ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கிற கிளிஸ்டோதீசியம் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிட்டு நமக்கு ஆஸ்கோஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆஸ்கோஸ்போர்ஸ் ஆர் ஹயாலின். ஹயாலின் மீன்ஸ் கலர்லெஸ். ஸோ தி சிம்டம்ஸ் ஆர் சிவியர் அட் ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜ். ஸோ ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜில் நமக்கு சிவியராக இருக்கும். பிளான்ட் ட்ரைஸ் அப், என்டையர் பிளான்ட் ட்ரைஸ் அப் டியூ டு பவுடர் மில்டியூ. ஸோ கொனுடியோஃபோர்ஸ் ஆர் சிங்கிள் செல்டு and hyaline bear chains of Conudia. So chain of Conudia பார்த்தீங்க, barrel shaped Conudia. Myceloid appendages in Clistothecia and it contains 2 to 8 asci சரியா. So next one is Mungbean hollow blight Pseudomonas syringae Pethavar fasciolicola. ஸோ ஹேலோன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஹேலோ மீன்ஸ் ஒரு ஒளிவட்டம் மாதிரி இருக்கும் சரியா. ஸோ இனிஷியல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹேலோ பிளைட் இஸ் light green to yellow color halo present on leaves. So we can see that. So in severe cases this halo region converted into dark brown lesions. So it leads to premature defoliation. So Pseudomonas syringae fasciolicola mainly enters through stomata. This is your stomata. ஸோ ஸ்டொமேட்டா பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, அதுக்குள்ளார தான் இப்போ நமக்கு வந்து சூடோமோனாஸ் ஈஸிலி என்ட்ரஸ் த்ரூ ஸ்டொமேட்டா. ஸோ கல்ச்சர் ஆஃப் சூடோமோனாஸ் சூடோமோனாஸ் syringae is fluorescent yellow in color and it will produce rod shaped bacteria சரியா. இதுதான் rod shaped bacteria. உங்களுக்கு ஸ்லைட்லி கர்வ்டு, லைட்டாக கர்வாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சரியா. rod shaped and slightly curved. So leaf crinkle caused by Urdubean leaf crinkle virus, it will produce undulations. So undulations na eppadi solradhu, so it will produce undulations on leaf surface. So on the leaf la pathina nariya ridges and furrows irukum. It will produce short internodes, so short and internodes, and gives the stunted appearance. It will produce sterile flowers, so there is no pod protection. So pod வந்து produce ஆகாது, that is economic part produce ஆகாது. So this is your crinkling symptom. The plants give bushy and stunted appearance. Inflorescence is formed with small sized flower buds and flower buds fail to open. So flower buds இருக்கும் but வந்து it fails to open. Causal agent is ULCV, Urdubean leaf crinkle virus.
infection through seed-borne pathogen and secondary spread through Bemisia tabaci, and also through sap transmissible. Sap means also we can spread through we can spread the disease through equipments, farm equipments. So next one is yellow mosaic disease. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபீல்டு லெவலில் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, மும்பின் எல்லோ மொசைக் வைரஸ். இட் ப்ரொடியூஸ் தி எல்லோ கலர் மொசைக் பேச்சஸ் ஆன் லீவ்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரொடக்ஷனே தேவை கிடையாது. ஸோ இன் சிவியர் கேஸ் completely turn yellow color. The infected leaves turn to complete yellow color. The infected plants normally mature later and bear a very few flowers and pods. So ரொம்ப கம்மியான malformed flowers and pods ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Early infection causes death of plants before seed set. So seed set முன்னாடி நமக்கு என்ன ஆகிடும், plant காலி ஆகிடும். சரியா? So this is your severely infected field and mainly transmitted through Bemisia tabaci. This is your white fly. So Mungbean yellow mosaic virus is a Begoma virus or Gemini virus. So Gemini na உங்களுக்கு சொல்லிருக்கோம், Gemini means 2 னு அர்த்தம். சரியா? ரெண்டு வைரஸ் ஒண்ணா எப்பவுமே சேர்ந்தே இருக்கும். சரியா? So this is a Begoma virus. It is a single stranded DNA virus. Bemisia transmitted through Bemisia tabaci. So resistant speciesல நமக்கு டிசீஸே இருக்காது, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மாடரேட்லி ரெசிஸ்டன்ஸில் லைட்டாக டிசீஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சசப்டபிள் கோஸ்ட்டில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக டிசீஸ் வந்து கம்ப்ளீட் எல்லோயிங் வந்து நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ பிராக்லாம் டொபாக்கோ ஸ்ட்ரீக் வைரஸ். ஸோ இட் வில் கிவ்ஸ் தி நெக்ரோட்டிக் அப்பியரன்ஸ் ஆன் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அண்டு யங் லீவ்ஸ். சரியா? ஸோ இது வந்து ஒரு மைனர் டிசீஸு, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபில்லோடி ஃபைட்டோபிளாஸ்மா அஸ் லைக் அஸ் யுவர் செசாம் ஃபில்லோடி. ஸோ செசாமில் ஃபில்லோடி பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, அதே மாதிரியே நமக்கு வந்து லீவ்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு க்ரீன் லீஃபி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். சரியா? அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஸ்டெரைல் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ தெர் இஸ் நோ பாட் ஃபார்மேஷன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டிசீஸ் அண்ட் பேத்தோஜனை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ வந்து இதுக்கு ஐடிஎம் பார்த்துருவோம், இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்காக நம்ம வந்து தனித்தனியாக மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குறத விட நம்ம ஐடிஎம் ப்ராக்டிஸ் பார்த்துட்டோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? So grow resistant varieties against green gram yellow mosaic Vamban 1, green gram black gram yellow mosaic Vamban 1, Vamban 4, Vamban 5. சரியா? ஸோ ரெட் கிராமை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் டிசீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜியன் பி ஸ்டெரிலிட்டி மொசைக் வைரஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டினா Vamban 1, Vamban 2, Vamban 3. சரியா? ஸோ ரைஸ் seed crop in rabi season. So for viral disease வராமல் இருக்குன்னா நம்ம ரபி சீசனில் கிராப்பிங் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ யூஸ் வைரஸ் ஃப்ரீ சீட்ஸ் ஃபார் சோயிங். நீம் கேக் 60 kg per acre. ஸோ 150 kg per hectare and zinc sulfate 10 kg per acre as basal application for root rot. சரியா? ரூட் ராட்டுக்கு வந்து நம்ம நீம் கேக் அப்ளை பண்ணோம்னாவே போதும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன்று சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் என்னென்ன பண்ணலாம்னா இமிடாக்ளோபிரிட் 70 WS at 5 ml per kg of seeds for viral diseases. ஸோ வைரல் டிசீஸ்க்கு எல்லாமே இமிடாக்ளோபிரிட் அப்ளை பண்ணலாம் as seed treatment to avoid the Urdbin leaf crinkle virus. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரைகோடர்மா விரிடி 4 gram per kg of seed. இது வந்து நமக்கு வந்து ரூட் ராட்டு வில்ட்டுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் 10 gram per kg of seed. ஸோ ட்ரைகோடர்மா விரிடி ஆல்வேஸ் 4 gram per kg of seed. சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் 10 gram ஆல்வேஸ் 10 gram per kg of seed. ஸோ எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ட்ரைகோடர்மா எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அது 4 gram per kg of seed தான். அதே மாதிரி சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அங்கே 10 gram per kg of seed தான். அந்த குவான்டிட்டி வந்து மாறாது. Next carbendazim 2 gram per kg of seed. Soil application of Trichoderma viridis or Pseudomonas fluorescens 1.0 kg per hectare on 30 days after sowing. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கருக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பர் ஹெக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2.5 kg. ஸோ ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு அப்ளை 2.5 kg ஆஃப் ட்ரைகோடர்மா விரிடி ஆர் சூடோமோனாஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ். சரியா? அந்த குவான்டிட்டி வந்து குறையவே குறையாது. சரியா? 2.5 kgங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லெவல் ஃபிக்ஸ்டு பை டிஎன்ஏயு. சரியா? டிஎன்ஏ வந்து 2.5 kg ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பர் ஹெக்டருக்கு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நிறையா டிசீஸ்க்கு வில்ட்டு ரூட் ராட் இந்த டிசீஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இன் சீட் கிராப் ரோக் அவுட் இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் அப் டு 45 days ஆஃப்டர் சோயிங். ஸோ ரோகிங் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ரைஸ் பேரியர் கிராப் ஆர் பார்டர் கிராப் ஃபார் 7 rows வித் மில்லட்ஸ். ஸோ நான் ஹோஸ்ட் கிராப். சரியா? சொர்க்கமில் வந்து நமக்கு வந்து
ரூட் ராட் அதிகமாக வராததால் நம்ம அதை இது பண்ணிக்கலாம். ஆல்சோ ஃபார் வைரல் டிசீஸ், ஸோ வைரல் டிசீஸ்க்கு இந்த பேரியர் கிராப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டு அவாய்ட் தி இன்செக்ட் வெக்டார்ஸ் இன் ரிமூவல் ஆஃப் வீடு ஹோஸ்ட். ஸோ கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் நீடு பேஸ்டு, ஸோ நமக்கு தேவையான மட்டும் கெமிக்கல் கண்ட்ரோல் வந்து போகலாம். இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் டிசீஸ் வந்தாலும் வரலினாலும் அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அது எல்லாமே பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கல்ச்சுரல் மெத்தட்ஸ். இதுவே நம்ம கெமிக்கல் பேஸ்டுனா நமக்கு வந்து யோசிச்சு நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. NSKE 5% ஆர் நீம் ஆயில் 3% ஆர் யூக்லிப்டஸ் லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் 10% ஆர் கார்பன்டசிம் 100 கிராம் ஆர் வெட்டபிள் சல்ஃபர் 1 கிலோகிராம் பர் ஏக்கர். சரியா, இது நம்ம பவுடர் மில்டிக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேன்கோசோப் 400 கிராம் பர் ஏக்கர், ஸோ 1000 கிராம் பர் ஹெக்டேர். தென் வில்ட் அண்ட் ரூட் ராட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன்டசிம் 0.1% ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அஸ் சாயில் ட்ரென்ச்சிங். சரியா, ஸ்பாட் ட்ரென்ச்சிங்னா எந்த இடத்துல டிசீஸ் இருக்கோ தட் இஸ் சாயில். சரியா, ரூட் ரீஜனில் நமக்கு டிசீஸ் இருக்கும், அங்கே 0.1% கார்பன்டசிம் ட்ரென்ச்சிங் கொடுத்துக்கலாம். சரியா, இரிகேஷன் வாட்டர் கூட நம்ம கலந்து விட்டுக்கலாம். தென் பிஜியன் பி ஸ்டெரிலிட்டி மொசைக்கு வந்து மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 300 ml per ஏக்கர். ஸோ எல்லோ மொசைக், லீஃப் கிரிங்கிள், லீஃப் கர்ல் இதுக்கு எல்லாமே வந்து மோனோக்ரோட்டோபாஸ் 300 ml per ஏக்கர் ஆர் மெத்தில் டெமட்டான். ஸோ மோனோக்ரோட்டோபாஸ் எங்களுக்கு வந்து யூஸில் இல்லை சார் அப்படின்னா மெத்தில் டெமட்டான் 300 ml per ஏக்கர். ப்ரொஃபெனோஃபோஸ் 300 ml per ஏக்கர் அடிச்சுக்கலாம். ஆர் டைமீத்தோயேட் 300 ml per ஏக்கர் ஆன் 30 days ஆஃப்டர் சோயிங் அண்டு 15 days லேட்டர். ஸோ ஃபோர்ட்நைட் இன்டர்வல்லாம் 15 days ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா, டிசீஸ் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரேயோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். சரியா, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் டிசீஸ் ஆஃப் பிளாக் கிராம் அண்ட் க்ரீன் கிராம். நல்லா படித்து பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும், ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்த டிசீஸ் தான் எல்லாமே. மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.